Come with us in the exploration of the fascinating Book of Exodus. The Book of Exodus has 4 major themes, and with Dr. George we shall be looking at these life-changing subjects. 1. The Great Exit, or the Exodus, an overview. 2. The Redemption in Exodus. 3. Christ revealed in Exodus. 4. The Holy Spirit in Exodus. We have been looking at the book of Exodus. आणि आपण निर्गमाच्या पुस्तकामधून बघत आहोत. We looked at the exit or Exodus, that is the movement of people, the Israelites from the land of Egypt into their journey to the promised land. आणि आपण आजपर्यंत शिकत आलेलो आहोत की जे इस्रायली जे लोक आहेत त्यांची सुटका कशी झालेली आहे मिसर जे राष्ट्र आहे तर त्याच्यामधून आणि ते वचनदत्त जे भूमी आहे तिथे ते गेलेले आहेत. We also looked at the redemption that is embedded in Exodus. आणि आपण ह्याचा पण अभ्यास केलेला आहे की जे निर्गमाचं पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये जी देवाची जी सुटका आहे ते कसं तिथे प्रस्थापलेली आहे हे आपलं त्याचा अभ्यास झालेला आहे. Then the last time we met, we looked at the Lord Jesus Christ revealed in Exodus. In other words, a revelation or the revelation of the Lord Jesus Christ in the book of Exodus. आणि मागच्या सत्रामध्ये आपण अभ्यास केलेला आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे चिन्हाद्वारे तो कसा प्रकट झालेला आहे ह्या पुस्तकामध्ये त्याचा अभ्यास आपण केलेला आहे. And today we shall be looking at the Holy Spirit in Exodus. आणि आज आपण पवित्र आत्मा ह्या पुस्तकामध्ये त्याचं कसं वर्णन झालेलं आहे तो कसा प्रकट झालेला आहे हे आपण शिकणार आहोत. So we are going to be looking at important things today about the Holy Spirit in Exodus, and you will understand that in everything that we do in this dispensation, we always need the Holy Spirit. आणि आज आपण खूप महत्त्वाच्या गोष्टी शिकणार आहोत पवित्र आत्म्याबद्दल. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की आपण आपल्या जीवनामध्ये काहीही करत असलो किंवा कुठल्याही गोष्टींना जर की सामोरे जात असलो तरी आपल्याला पवित्र आत्म्याची नेहमी आणि सतत गरज असते. The church of believers can just not do without the Holy Spirit. आणि जी मंडळी आहे विश्वासणाऱ्यांची ती पवित्र आत्म्याशिवाय कार्यच करू शकत नाही. And that is why the enemy most of the time try as much as he can to minimize the work and the work that the Holy Spirit is doing on this earth today. आणि म्हणून जो शत्रू आहे जो सैतान आहे तो जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो जे पवित्र आत्म्याचं कार्य आहे ते कमी करण्यासाठी किंवा त्याला आड येण्यासाठी. The Bible gives many symbols of the Holy Spirit, and almost all of these symbols shows up in the book of Exodus. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला पुष्कळशे असे चिन्हांद्वारे पवित्र आत्म्याबद्दल दर्शवत असतं आणि त्याच्यापैकी पुष्कळशे जे चिन्ह आहेत ते आपल्याला या निर्गमाच्या पुस्तकात बघायला मिळतात. Some of the symbols we see in the Bible is the dove, the wind, the cloud. आणि आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये पुष्कळशे चिन्ह बघायला मिळतात. पहिलं म्हणजे जो पारवा होता, जो ढग होता, जो वारा होता. And then you have the seal, you have fire, and you have water. आणि मग अग्नी आहे, पाणी आहे. And then you have the finger, you hear the finger of God. You also hear the hand of God. आणि मग तुम्ही देवाचं जे बोट आहे किंवा देवाचा जो हात आहे ह्याचा पण उल्लेख आपण वचनांमध्ये बघत असतो. We also see wine. We also see the anointing and the oil. We hear about the anointing and also the oil. आणि आपण अभिषेकाबद्दल पण ऐकत असतो आणि तेलाबद्दल देखील वचनामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे. It's important that we understand as believers who is the Holy Spirit and what does the Holy Spirit do. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे विश्वासणारे म्हणून आपण हे समजणं की पवित्र आत्मा कोण आहे आणि तो काय करत आहे.
He is the third person of the triune God, of the Trinity. And he is, you can say, he is the active personal presence of God, the active and the personal presence of God. आणि तो त्या त्रैक्य देवाचा एक भाग आहे आणि आपण असं पण म्हणू शकतो की त्यातला तो आत्ता सध्या कार्यरत आणि त्याचं जे सानिध्य आहे ते आपल्याला जास्तीत जास्त आपल्यामध्ये अनुभवत असतो आणि तो आत्ता सर्वात जास्त कार्यरत असा आहे. And he comes to dwell in everyone who accept the Lord Jesus Christ. So you can imagine God himself coming to dwell in us. You feel insufficient that you can have the Almighty God coming to dwell inside of you. आणि तो त्या लोकांमध्ये वस्ती करतो जे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करतात तारणारा म्हणून. आणि मग आपल्याला आपल्यामध्ये ज्यावेळेस जो स्वतः देव आहे तो येऊन वस्ती करत असतो त्यावेळेस आपल्याला वाटू लागतं की आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत, की जो देव आहे तो आपल्यामध्ये येऊन वस्ती करत आहे. So as believers, we get to know that the Holy Spirit dwells inside of us. That is very, you can say, very fearsome. That you can, make sure that we reverence the Lord all the time, that he dwells right inside of us. आणि म्हणून ज्यावेळेस आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा वस्ती करत असतो त्यावेळेस आपण नेहमी कुठलं पण काम करत असताना कुठलीही गोष्ट करत असताना त्याचं भय बाळगलं पाहिजे आणि सतत प्रत्येक वेळेस त्याचा जो मान आणि जो सन्मान आहे तो दिला पाहिजे. Like I said before, we always need the Holy Spirit. When the Lord Jesus Christ was about to leave, he says, I'm living right now, but when I go, the Holy Spirit will come and dwell with you. आणि म्हणून जसं प्रभू येशू ख्रिस्तांनी सांगितलं की तो जाणार आहे आणि पण तो त्याच्या जागेवरती जो पवित्र आत्मा आहे त्याला पाठवणार आहे आणि तो तुमचं सांत्वन करणार आहे आणि तो सतत तुमच्यामध्ये वस्ती करणार असा असणार आहे. In the days of in the days of the Old Testament, we see God the Father speaking to the children of Israel. We don't hear about the Lord Jesus Christ much. We don't hear about the Holy Spirit. All we hear is about the Father God, Yahweh, and all that. आणि आपण जुन्या करारामध्ये बघू शकतो की ज्यावेळेस पण देवाचा उल्लेख झालेला आहे त्यावेळेस देव जो बाप आहे त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल आपण ऐकत नाही, पवित्र आत्म्याबद्दल ऐकत नाही. आपण नेहमी यावे जो देव आहे त्याच्याबद्दल त्याचा उल्लेख झालेला आहे आणि तोच जे इस्रायली जे लोक आहेत त्यांच्याशी तो संवाद साधत असतो. When the fullness of time was come, then the Lord Jesus Christ came. And the moment the Lord Jesus Christ came, you will notice that God the Father withdrew. And then all we hear all throughout the New Testament on the gospel is the Lord Jesus Christ working during that time and speaking to us. आणि मग ज्यावेळेस ती योग्य वेळ आली त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त आलेला आहे आणि मग ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त आला त्यावेळेस आपण बघू शकतो की देव जो बाप आहे त्यांनी जणू काही मागची पायरी घेतलेली आहे, त्यांनी तिथून तो मागे गेलेला आहे आणि संपूर्ण नवीन करारामध्ये आपण बघत आहोत फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताचा उल्लेख झालेला आहे. And then when the Lord Jesus Christ was about to go on the cross and die and go back to heaven, he said to his disciples, says, I will go, but after I've gone, I will send the Holy Spirit to be with you. आणि मग ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त जाणार होता त्यावेळेस तो त्याच्या शिष्यांना सांगत आहे की मी तर जात आहे पण मी तुमच्या सोबत वस्ती करण्यासाठी पवित्र आत्मा जो आहे त्याला पाठवणार आहे. And after the Lord Jesus Christ left, we saw that on the day of Pentecost, the Holy Spirit came. आणि मग ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त गेला त्यावेळेस जो 50वा दिवस होता त्या दिवशी पवित्र आत्मा आला. And the Bible says everyone there was baptized and filled with the Holy Spirit. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं की जे कोणी तिथे उपस्थित होते ते त्या सर्वांचा बपतिस्मा झालेला होता आणि ते आत्म्याने भरून गेले होते. So that tells us that God is Trinity, but God is in one. The Father and the Holy Spirit were not speaking at the same time. The Father and the Lord Jesus Christ were not speaking and doing the same thing at the same time. No, each one of them moved in their own dispensation because they are just one God.
आणि ह्याच्याद्वारे आपण बघू शकतो की जरीही त्रैक्य देव असेल तरी सुद्धा ते एकच असे आहेत. ज्यावेळेस देव जो बाप बोलत होता त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त बोलत नव्हता. ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त कुठलं कार्य करत होता त्यावेळेस पवित्र आत्मा तेच कार्य करत नव्हता. जरीही ते एक त्रैक्य देवातले ते त्रैक्य देव आहेत तरी सुद्धा तो एक देव आहे आणि त्यांचं जे स्थान आहे, त्यांचं जे कार्य आहे ते त्यांनी त्यांचं नेमून ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यानुसार ते कार्यरत होत असतात. The reason why we even have some kind of level of peace in the world today is because of the presence of the Holy Spirit with the church. आणि आज आपल्या जगामध्ये जी शांती आहे ती ह्याच्यासाठीच आहे कारण की पवित्र आत्मा सर्व जी मंडळी आहे त्यांच्यामध्ये तो वस्ती करत आहे. If the Holy Spirit is withdrawn from the earth, from the world, there will be utmost wickedness, chaos, and all kinds of problems around the world. आणि जर का पवित्र आत्म्याला या जगामधून काढण्यात आलं तर ह्या पूर्ण जगामध्ये दुष्टपणा येईल, सर्व गोंधळ येईल आणि भ्रष्टपणा देखील येईल. So in the same way, we as believers desperately, I would say desperately, need the presence of the Holy Spirit in our lives. In the same way, the children of Israel needed the Holy Spirit as they were delivered from the land of Egypt and then traveled to the promised land. आणि म्हणून आपण देवाचे लेकरं म्हणून जितकं व्याकुळतेने आपल्याला पवित्र आत्म्याची गरज भासते तितकीच गरज जे इस्रायली जे लोक होते त्यांना त्या मिस्र देशातनं बाहेर निघण्यासाठी आणि वचनदत्त भूमीमध्ये जाण्यासाठी पवित्र आत्म्याची गरज होती. You can maybe later on refer to Ephesians chapter 3 in verse 16 or through 19. आणि तुम्ही नंतर इफिस्करासचा 3रा अध्याय 16 ते 19 हे वचन बघू शकता. Because of the lesson we have, we're going to be limiting the scriptures that we read. आणि कमी वेळ असल्यामुळे आपण जे वचन आहेत ते पूर्ण असे सर्व काय जे आहेत ते वाचणार नाहीये. So that's why we have the promise of the baptism of the Holy Spirit. आणि आपल्याला ते अभिवचन आलेलं आहे की पवित्र आत्म्याचा आपल्याला बप्तिस्मा होणार आहे. The Bible says in Acts chapter 1 verse 8, it says, "You shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." आणि प्रेषित ह्याचा 1 अध्याय आणि 8व्या वचनामध्ये दिलेला आहे, परंतु पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि So the Lord Jesus Christ gave us that promise, and that we need to be filled, we need to be baptized with the Holy Spirit. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला ते अभिवचन दिलेलं आहे की आपण आत्म्याने भरून जाणार आहोत आणि ते आत्म्याद्वारे आपलं बप्तिस्मा होणार आहे. In other words, something supernatural will happen to you. And the Bible says that all of them were filled, not even one was left. All of them were filled with the Holy Spirit, which signifies that every one of us need the infilling and the baptism of the Holy Spirit. आणि म्हणून आपल्याला सर्वांना तो अलौकिक जो अनुभव आहे त्याला आपण अनुभवणार आहोत. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की ज्यावेळेस तो आत्मा उतरून आला त्यावेळेस प्रत्येक जण जे तिथं उपस्थित होतं त्या प्रत्येकाला त्या अनुभव आलेला आहे. प्रत्येकाचा बप्तिस्मा झालेला आहे आत्म्याद्वारे आणि प्रत्येक जण त्या आत्म्याने भरून गेलेले आहे. We see that the Holy Spirit manifested to Moses like fire when God spoke to Moses. आणि आपण बघू शकतो की ज्यावेळेस मोशेशी परमेश्वरांनी संवाद साधला त्यावेळेस जो पवित्र आत्मा आहे तो अग्नीच्या रूपात त्याच्या समोर आलेला आहे. It was the wind which represent the Holy Spirit that parted the Red Sea. We shall be coming to that later on in our study. आणि तो जो वारा होता ज्याच्याद्वारे जो तांबडा समुद्र होतो जो दुभागला गेला ते देखील पवित्र आत्म्याचं एक चिन्ह आहे आणि ते आपण अभ्यासात बघणार आहोत. The Holy Spirit showed up as a cloud or as fire during the night time throughout their journey to the promised land. आणि त्यांच्या संपूर्ण प्रवासामध्ये पवित्र आत्मा हा अग्निस्तंभ आणि मेघस्तंभ म्हणून त्यांच्या सोबत होता. So throughout our journey in this world, the Holy Spirit wants to be with us all the time. आणि म्हणून आपला जो पूर्ण जीवनाचा प्रवास आहे या जगामध्ये त्या पूर्ण प्रवासामध्ये पवित्र आत्म्याला आपल्यासोबत वस्ती करायला हवं असतं. And that is why most of the time you see that the devil is fighting hard to make people not to believe in the baptism of the Holy Spirit or to believe the things and the work of the Holy Spirit.
आणि म्हणून पुष्कळ वेळा जो सैतान आहे तो खूप युद्ध करत असतो, आड येत असतो, की लोकांना तो थांबवेल. पवित्र आत्म्याचा जो बाप्तिस्मा आहे त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवण्यामध्ये, त्याचं जे कार्य आहे त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवण्यामध्ये. There is one person in the book of Exodus who was filled with the Holy Spirit. आणि निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये एक असा व्यक्ती होता जो पवित्र आत्म्याने भरून असा होता. Not everyone in the Old Testament is filled with the Holy Spirit. But in the book of Exodus, there's only one person who was, the Bible says, was filled with the Holy Spirit. आणि सर्वच जण जे जुन्या करारामध्ये ज्यांचा उल्लेख झालेला आहे त्यांना पवित्र आत्म्याद्वारे ते भरले गेलेले नव्हते. पण निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये एक अशी व्यक्ती आहे जी पवित्र आत्म्याने भरलेली अशी होती. That is found in Exodus 31 from verse 2 to 4. आणि त्याचा उल्लेख आपण निर्गमाचा 31वा अध्याय आणि 2 ते 4 ही वचनांमध्ये आपण बघू शकतो. His name is called Bezalel. आणि त्याचं नाव आहे बासालेल. And the Bible tells us that he was the one whom God appointed and filled him with the Spirit, so that he had the wisdom, understanding, and knowledge, and the workmanship to design the tabernacle. आणि त्याच्याबद्दल असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे की देवाच्या आत्म्याने तो परिपूर्ण असा होता आणि म्हणून त्याला अक्कल होती, बुद्धी होती, ज्ञान होती आणि सर्व प्रकारचे कसब त्याला दिले होते. And we shall be coming to time when we'll look also into the tabernacle as God gives us the grace to do that. आणि येणाऱ्या काळामध्ये पण आपण जे निवास मंडप आहे त्याचा अभ्यास करणार आहे, परमेश्वराने आपल्याला ती संधी दिली तर. It's right now that is where the presence of God was made manifest, where the Holy Spirit was made manifest. Then in the Old Testament, during those days of the journey to the promised land. आणि निवास मंडप हे असं ठिकाण होतं जिथं पवित्र आत्मा, जो देवाचा जो आत्मा आहे तो तिथं प्रगट होत असे जुन्या करारामध्ये. So God gave the promise of the Holy Spirit right from the since the days of the Old Testament. And one of the major prophets that talked about it was Joel. आणि जुन्या करारापासून परमेश्वराने जे पवित्र आत्मा आहे त्याचं अभिवचन दिलेलं आहे आणि एक असा भविष्यवक्ता होता ज्यांनी त्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे आणि तो म्हणजे योएल. In the Old Testament, the presence of God was dwelt or was tabernacled in the temple. आणि मग जे जुन्या करारामध्ये जे निवास मंडप असते तिथेच पवित्र आत्मा जो वस्ती करत असे. In the New Testament, the Bible says that you and I are the temples of the Holy Spirit. आणि नवीन करारामध्ये पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगते की तुम्ही आणि आपण त्या पवित्र आत्म्याचं निवास करण्याचं स्थान आहोत. And so that's why the Holy Spirit dwells in us. आणि म्हणून पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वस्ती करत असतो. And Paul was asking the Corinthians, he said, do you not know that the temple of God, that you are the temple of, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? आणि म्हणून पौल जो आहे तो करंथीकरांची मंडळी आहे त्यांना तो विचारत होता, तुम्हाला ठाऊक नाही आहे का की पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करत आहे आणि तो तुमच्यामध्ये आहे. And Paul goes on to say, he said, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. आणि मग तो पुढे जाऊन हे देखील सांगत आहे की जर का कोणी देवाचं जे मंदिर आहे त्याला अशुद्ध केलं, त्याला जर का खराब केलं तर परमेश्वर त्याचा नाश करेल आणि हे जे मंदिर आहे हे तुम्ही स्वतः आहात. In other words, knowing or recognizing that we are the temple of the Holy Spirit, in other words, we must keep ourselves holy before the presence of God in every area of our lives. आणि म्हणून हे फार महत्वाचं आहे आपल्याला समजणं आणि आपल्याला हे जाणणं की आपण स्वतः देवाचं जे मंदिर आहोत ते आहोत आणि त्याला प्रत्येक वेळेस आपण तो मान दिला पाहिजे, सन्मान दिला पाहिजे आणि आपलं जे जीवन आहे ते पवित्र असं असलं पाहिजे. And I want to say this is something that is not, we should not take very simply. It's not something that is minor that we need to ignore. We need to take it seriously. आणि ही कुठली लहानशी गोष्ट नाही ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष देऊ शकतो, पण ही एक फार महत्वाची आणि मोठी अशी गोष्ट आहे ज्याला आपण गंभीररित्या घेतलं पाहिजे. Listen to this. In the Old Testament, the high priest, not just any priest, the high priest will go into the holiest place
only once a year. Not every time, not every Sunday. They were only permitted, the high priest was only permitted to go into the holiest place only once a year. आणि तुम्ही हे लक्षात घ्या की जुन्या करारामध्ये जो याजक होता तो ते सर्वात पवित्र जे ठिकाण आहे निवास मंडपाचं तिथे तो फक्त वर्षातनं एकदाच जाऊ शकत होता. दर रविवारी नाही, त्याला वाटेल तेव्हा नाही, पण वर्षातून एकदाच फक्त त्याला तिथे जाण्याची परवानगी होती. And that was the day he went in there, he was allowed to go in there, was the Day of Atonement, when the high priest would go in there. When he goes there, he goes to make a sacrifice for his own sins and for the sins of the Israelites. आणि तो जो दिवस होता तो क्षमा मागण्याचा असा दिवस होता की त्यावेळेस तो जात असे, तो स्वतःच्या पापांसाठी आणि संपूर्ण इस्रायल राष्ट्र जे आहे त्यांच्या पापांची क्षमा मागण्यासाठी तो तिथे जात असे. And if for any reason the high priest, if for any reason the high priest had any sin in him or did not do something right, the Bible's usually when the high priest is going there, a rope is tied to their leg so that if they drop dead in the presence of God, because the presence of God cannot entertain any unholiness. If it's a priest sin and goes into the presence of God, he would drop dead, and with the rope they would pull the body of the priest out of the place. आणि मग त्यावेळेस असं होत असे की ज्यावेळेस ते सर्वात पवित्र जे ठिकाण आहे तिथे ज्यावेळेस तो याजक जो आहे तो जात असे, त्याच्या पायाला ते कुठली तरी दोरी बांधत असे आणि जर का त्याच्या ठाई कुठलं तरी पाप असेल किंवा त्यांनी कुठलीतरी गोष्ट अयोग्य रीतीने केलेली असेल त्यावेळेस तो तिथेच मरण पावत असे, कारण देवाला कुठलंही पाप कुठलीही अयोग्य केलेली गोष्ट चालत नसे आणि म्हणून तो तिथे मरण पावत असे. आणि मग जे बाकीचे लोक आहेत त्या दोऱ्याने की त्या रस्सीने त्याला ओढून तिथून बाहेर काढत असत. And the sacrifices which were made in the days of the Old Testament, especially on the Day of Atonement, did not completely remove, did not completely wipe away the sins of the people. It only covered it temporarily. आणि म्हणून ज्यावेळेस तिथे जो जे प्राणी आहेत त्यांचं बली द्यायचं अर्पण केलं जात असे त्यावेळेस जे इस्रायली जे लोक होते त्यांचं संपूर्णपणे पापांची क्षमा होत नसे, काही कालावधीसाठी ते होत असे. So that was the reason why the Lord Jesus Christ, it was important, it was crucial that the Lord Jesus Christ comes, because he is the one who has never sinned, his blood is pure. And so when he made the sacrifice, it will be a perfect sacrifice. It will be a complete sacrifice that washes away, cleanses all our sins. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताचं येणं हे फार महत्वाचं होतं, कारण की त्याचं जे रक्त होतं ते शुद्ध होतं, त्याच्या ठाई कुठलंही पाप नव्हतं, जेणेकरून ज्यावेळेस त्याचं अर्पण होईल त्यावेळेस जे सर्व पाप आहे तो ते घेऊ शकेल आणि त्याच्या बदल्यात आपल्याला क्षमा देऊ शकेल. And so that is how powerful, how important the work of the Lord Jesus Christ was on the cross. That is how the Holy Spirit is able to dwell in us, because he made the way for all these wonderful things to happen. आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताचं जे कार्य होतं ते फार महत्वाचं होतं आणि सामर्थ्यशाली होतं आणि त्याच्यामुळेच आज पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये ते वस्ती करू शकत आहे. That is why it says that the Lord Jesus Christ is our great high priest. आणि म्हणून वचनामध्ये दिले आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी तो याजक आहे. Because even as the high priest of the Old Testament would go into the holiest place, in the same way, the Lord Jesus Christ went into the very presence of God to sacrifice himself for our sins, to take away all our sins. आणि जसा जो याजक आहे तो त्या सर्वात पवित्र ठिकाणी जात असे, त्याचप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्त जे सर्वात पवित्र ठिकाणी जे तो देवाच्या सानिध्यामध्ये तो गेलेला आहे आपल्यासाठी आणि आपल्या पापांची क्षमा मागण्यासाठी आणि तो त्याचा स्वतःचा त्याग करण्यासाठी. And the reality is that the animal, or the animal that was the lamb that was killed for the sacrifice, doesn't understand your problem, doesn't understand my problem, doesn't understand our sins. But the Lord Jesus Christ, the Bible tells that he understands what we go through. He understands our problems. And so he was not just having the precious blood, but he understands everything that we go through as human beings.
आणि म्हणून ज्या प्राण्यांचं अर्पण केलं जातं, त्याला आपले जे पाप आहेत, त्याला आपली जी समस्या आहे, तो समजू शकत नाही. पण पवित्र शास्त्र हे आपल्याला सांगते, की प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, त्याला आपले जे पाप आहे, त्याला आपली जी समस्या आहे, ते त्याला समजत होती आणि तो जाणत होता. Another important thing that we need to look at today is the wind, the symbol of the wind that represent the symbol of the wind that represents the Holy Spirit or symbolizes the Holy Spirit in the book of Exodus. आणि आज आपण एक महत्त्वाच्या चिन्हाकडे बघणार आहोत, ते म्हणजे वारा, ज्याचं प्रतीक जे पवित्र आत्म्याचं प्रतीक आहे आणि त्यांनी हे जे निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये कसं त्याच्याद्वारे कार्य झालेलं आहे, ते आज आपण बघणार आहोत. The Bible makes reference to four kinds of winds. Four kinds of winds. The north wind, the south wind, the east wind, and the west wind. आणि पवित्र शास्त्र जे आहे ते आपल्याला 4 प्रकारच्या वाऱ्यांबद्दल किंवा हव्याबद्दल सांगत आहे, जे उत्तरेकडनं येत असतं, जे दक्षिणेकडनं येत असतं, जे पूर्वेकडून येत असतं आणि त्या वाऱ्यांबद्दल तो आपल्याला सांगत आहे. But in the book of Exodus, we have the east wind and the west wind. So we are going to concentrate on these two things, these two winds, and take a look at what the Bible has to say. आणि जर का आपण निर्गमाचं पुस्तक बघितलं, तर त्याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या वारांचा उल्लेख झालेला आहे. एक पूर्वेकडचा वारा आणि एक वेस्टकडचा जो वारा आहे, त्याच्याबद्दल उल्लेख झालेला आहे आणि त्याच्याबद्दल आज आपण शिकणार आहोत. In the Bible, we read that the Lord Jesus Christ uses the wind to give a very powerful illustration of the Holy Spirit, or an analogy or symbolism of the Holy Spirit. आणि आपण पवित्र शास्त्रामध्ये बघू शकतो, की प्रभू येशू ख्रिस्त खूप एक महत्त्वाचं आणि एक सामर्थ्यशाली असं उदाहरण देत आहे वाऱ्याद्वारे पवित्र आत्म्याचं. And he refers to the wind to be invisible and unpredictable, having invisible and unpredictable nature, just like the Holy Spirit. He's unpredictable. You can't predict what the Holy Spirit is going to do, which direction is going. आणि जे पवित्र आत्मा आहे त्याची तुलना वाऱ्यासोबत करत आहे आणि तो हे सांगत आहे, की ते सामर्थ्यशाली आहे. ते कधी कुठं जाईल ह्याचा कुणी नेम लावू शकत नाही. If you would turn with me to John chapter 3 and in verse 8, we're going to read. योहान ह्याचा 3रा अध्याय आणि 8वं वचन आपण बघणार आहोत. वारा पाहिजे तिकडे वाहतो आणि त्याचा आवाज तुम्ही ऐकता, तरी तो कुठून येतो व कुठे जातो हे तुम्हाला कळत नाही. जो कुणी आत्म्यापासून जन्मला आहे ते त्याचे असेच आहे. So we see here the Lord Jesus Christ gives an analogy or illustration of the Holy Spirit, of the wind, to represent the Holy Spirit. आणि आपण इथे बघू शकतो, की प्रभू येशू ख्रिस्ताने वाऱ्याचा वापर केलेला आहे पवित्र आत्मा कसा कार्य करतो हे दाखवण्यासाठी. And so we'll take a look at the east wind and the west wind in the book of Exodus. आणि मग आपण निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये उल्लेख केलेला जो पूर्वेकडचा वारा आहे आणि पश्चिमेकडचा वारा आहे त्याच्यामधून आपण शिकणार आहोत. Let's read Exodus chapter 10 in verses 12 and 13. निर्गम याचा 10वा अध्याय 12 आणि 13 ही जी वचनं आहेत ती आपण बघणार आहोत. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, मिस्र देशावर टोळधाड यावी म्हणून त्यावर आपला हात उगार, म्हणजे ती गर्जनात गारांच्या सपाट्यातून उरलेली वनस्पती खाऊन टाकतील. मोशेने मिस्र देशावर आपली काठी उगावली, तेव्हा परमेश्वराने दिवसभर व रात्रभर देशावर पूर्वेचा वारा वाहवला आणि सकाळ झाली तेव्हा पूर्वेच्या वाऱ्याबरोबर टोळ आले. And we see there it is mentioned the wind and the kind of work the wind does, or God causes them to do. आणि आपण इथं बघू शकतो, की जो वारा जो आहे तो कसा कार्य करतो किंवा परमेश्वर ते वारा जो आहे त्याला कसं कार्य करण्यास भाग पाडत असतो. We will see very actively using the wind to do certain things in the book of Exodus. आणि आपण बघू शकतो, की परमेश्वर जो आहे तो निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये कसा वापर करत आहे, जे वारा आहे त्याचा उपयोग करत आहे. And the Bible says that Moses stretched forth his rod on the land of Egypt and brought
an east wind on that land on that day all night. So Moses, by the power of God, and that's something that I want us to learn. Maybe some other time we're going to learn how we are going to effectively, or how we can effectively exercise the authority that God has given to us in using the west wind and the wind of God in spiritual warfare. आणि आपण इथं बघू शकतो की मोशेचा परमेश्वराने कसा वापर केलेला आहे. जो पूर्वेकडचा वारा आहे तो वापरण्यासाठी त्याच पद्धतीने आपण शिकणार आहोत की परमेश्वर आपला कसा वापर करणार आहे, जो पूर्वेकडचा आणि पश्चिमेकडचा जो वारा आहे त्याचा वापर करण्यासाठी. This east wind is a destructive, scorching, dry wind that comes from the desert. It symbolizes judgment and a manifestation of the judgment and the power of God. आणि जो पूर्वेकडचा जो वारा आहे तो एक असा वारा आहे जो पूर्णपणे शुष्क असतो, जो खूप सामर्थ्यशाली असतो आणि तो अरण्यातनं येणारा जो वारा असतो त्याप्रमाणे तो असत असतो. And some years ago, I tried to study about this winds, and I discovered that the Bible is actually telling us exactly what meteorologists, in other words, what science actually knows and has confirmed. The Bible knew it first, of course, before even science identified it and able to know that this wind comes from this direction or that wind comes from that direction, and this is what it does, and this is what it does. आणि आपण पवित्र शास्त्रामध्ये जसा उल्लेख केलेला आहे वाऱ्याचा, त्याच्या आधी देखील पुष्कळच्या चिन्हाद्वारे या जगामध्ये वाऱ्यांबद्दल सांगण्यात आलेलं आहे की तो जो वारा आहे तो कसा येतो, कुठल्या दिशांनी येतो आणि त्याच्यामध्ये काय करण्याचं सामर्थ्य असतं. And so we see that Moses actually was so privileged, and the children of Israel were privileged, that when God was doing something, says, Moses, lift up your rod, and this so and so is going to happen. So Moses get to know that if I do this, this happens. That is how we learn, even in our spiritual walk with the Lord. We get to learn one thing or the other as God, as we walk with the Holy Spirit, and He leads us and guides us in many things. आणि मग पवित्र शास्त्रामध्ये आपण बघू शकतो की देवाने मोशेला सांगितलं की तुझी जी काठी आहे ती उगार, आणि मग त्याला दिसलं की त्याच्याद्वारे कुठली गोष्ट घडली. तर त्याचप्रमाणे परमेश्वर देखील आपल्याला शिकवत असतो की ज्यावेळेस आपण त्याच्यावरती अवलंबून राहतो आणि त्याचा ज्यावेळेस आज्ञा पाळत असतो त्यावेळेस कुठल्या गोष्टी कशा घडतील हे परमेश्वर आपल्याला शिकवत असतो. So the east wind is so powerful that it turns the sea to a dry ground. Can you imagine? Even when you pull out the water in the sea, the ground is still going to remain wet. But the Bible says that the east wind, because of the east wind, the land itself became dry, that the children of Israel can walk easily across the parted Red Sea, and they were able to cross the sea. आणि तुम्ही कल्पना करू शकता की जो पूर्वेकडचा जो वारा आहे तो इतका सामर्थ्यशाली आहे की तो जे समुद्र आहे त्याला तो भूमीमध्ये, शुष्क भूमीमध्ये तो परिवर्तित करू शकतो. आणि म्हणून ज्या वेळेस तो जो वारा आहे तो वाहिला त्यावेळेस जो तांबडा समुद्र आहे तो दुभागला गेला आणि तिथे जमीन आली, जेणेकरून जे इस्रायली लोक आहेत ते त्याच्यावरून चालून पलीकडे जाऊ शकतील. And so it says that it says in Exodus chapter 14 and in verse 21. It says that Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. आणि मग निर्गम 14:21 मध्ये दिलेला आहे, मोशेने आपला हात समुद्रावर उगारला तेव्हा परमेश्वराने रात्रभर पूर्वेचा जोरदार वारा वाहून समुद्र मागे हटवला, त्यामुळे पाण्याचे 2 भाग झाले व मधली जमीन कोरडी झाली. I don't know about you, but I was so to me this is really awesome. To have an entire sea completely be blown away from that place, and then it remains a dragon. That is super powerful wind. आणि मला तुमचं माहित नाही पण मला हे खूप अद्भुत वाटत आहे की जे संपूर्ण जो समुद्र आहे तो तिथं दुभागला गेलेला आहे आणि तिथं जी भूमी आहे ती कोरडी झालेली आहे. And when the Israelites left Egypt, it was the wind of the Holy Spirit that caused the Red Sea
to divide. It was not just anything else. But remember, most of the time we read and we say the sea parted. But what actually caused the sea to be parted, we don't even talk about it. It was the east wind that did that. आणि जसं पवित्र शास्त्रामध्ये दिलेलं आहे की त्याने तो जो वारा आहे त्याचा उपयोग केलेला आहे, जे समुद्र आहे तो दुभागण्यासाठी, जेणेकरून जे इस्रायली लोक आहेत ते पलीकडे जाऊ शकतील. आणि पुष्कळ वेळा आपण याच्याकडे लक्ष देत नाही, पण इथं आपण बघू शकतो की प्रख्यातरीत्या तिथे दिलेला आहे की तो जो वारा आहे, पूर्वेचा जो वारा आहे त्याचा वापर करण्यात आलेला होता हे जे समुद्र आहे त्याला दुभागण्यासाठी. Another thing that God used in the book of Exodus when in respect to the wind is the west wind. आणि दुसऱ्या प्रकारच्या वाऱ्याचा जो उल्लेख निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये झालेला आहे तो म्हणजे पश्चिमेकडचा वारा. Let's quickly read Exodus chapter 10 and in verse 19. आणि निर्गम 10 आणि 19 वचन आपण बघणार आहोत. तेव्हा परमेश्वराने पश्चिमेचा प्रचंड वारा वाहवला, त्याने त्या टोळांना उडवून तांबड्या समुद्रात लोटले. मिस्र देशाच्या सर्व हद्दीतील एकही टोळ राहिला नाही. It says that the Lord turned a very strong wind, which took the locusts away and blew them into the Red Sea. There remained no one locust in all the territory of Egypt. And so here we see there had been a plague of locusts in the land of Egypt. And then when that plague was done, God was done with the plague. He wanted to remove all that. And God initiated the west wind to come and blow away all the locusts that was scattered, filled the land, and the locust was just everywhere. And God sent the west wind to remove everything. आणि आपण बघू शकतो, आपल्याला ठाऊक आहे की त्या टोळांची पीडा मिस्र देशावरती आलेली होती आणि सर्वीकडे त्याच्यामुळे गहाण असे पसरले होते, दुर्गंधी पसरलेली होती. आणि त्यावेळेस परमेश्वराने जो आहे, जो पश्चिमेकडून जो वारा येणार आहे त्याचा वापर केलेला आहे, हे जे संपूर्ण टोळ आहेत त्याला समुद्रात लोटवण्यासाठी. The west wind is refers to the wind that blows from the west towards the east. आणि पश्चिमेचा वारा ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस त्या वाऱ्याची जी दिशा असती ती म्हणजे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे ती जात असते. In the west wind is associated with restoration, renewal and rebirth. आणि जो पश्चिमेकडून जो वारा येत आहे त्याचं चिन्ह म्हणजे पुनर्बांधणी, नव्याने जन्म असा होत असते. If you remember in Ezekiel 37, we read about the popular story about the dry bones. आणि जर का आपण एझेकिएल 37 मध्ये बघितलं तर जे शुष्क हाडं आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला ठाऊक आहे आणि आपण ते वाचलेलं आहे. It was the wind of God, or the breath of God that came, the wind or the breath of God that came and changed those dry bones that were hopeless and began to restore all things in the valley of dry bones. आणि मग त्या ठिकाणी देवाचा जो वारा आहे किंवा देवाचा जो श्वास आहे तो आलेला आहे आणि ते जे शुष्क झालेली जी हाडं होती त्याच्यामध्ये त्यांनी पुन्हा जीव टाकलेला आहे. I believe that when the Israelites crossed the Red Sea, what happened was that God sent through Moses, God sent the east wind to part the Red Sea, and then after they have crossed the place, the sea, then He sent again the east wind to bring back the waters that were divided, and so that's how the Egyptians were drowned in the sea. आणि मग आपण बघू शकतो की ज्यावेळेस जो तांबडा समुद्र आहे त्याला दुभागण्यात आलं त्यावेळेस पूर्वेचा वारा वापरला होता, ते जो समुद्र आहे तो दुभागण्यासाठी. आणि मग ज्यावेळेस जे इस्रायली लोक ते पलीकडे गेले त्या वाऱ्याला परमेश्वरांनी परत पाठवलेला आहे, पूर्ण जो समुद्र आहे तो परत जोडण्यासाठी. आणि त्याच्यामुळे जे मिस्र देशातले जे सैनिक होते ते तिथे मरण पावलेले आहेत. So the east wind has its own work, and the west wind also has its own work in a spiritual, from the spiritual viewpoint. आणि जर का आपण ह्याला आत्मिक दृष्टिकोनातून बघितलं तर पूर्वेकडच्या जो वारा आहे त्याला त्याचं एक कार्य आहे आणि जो पश्चिमेकडचा वारा आहे त्याला पण त्याचं एक कार्य आहे. Even in the natural, they do different things. The east wind and the west wind, they do
two different things. आणि नैसर्गिक जगामध्ये देखील पूर्वेकडचा वारा आणि पश्चिमेकडचा वारा हे वेगवेगळ्या गोष्टी करत असे. And so we see God's use of wind to represent or to symbolize the Holy Spirit and His work in the book of Exodus. आणि म्हणून आपण या पुस्तकामध्ये बघू शकतो की परमेश्वरांनी वाऱ्याचा कसा वापर केलेला आहे आणि त्याच्याद्वारे कसं चिन्हाद्वारे दाखवलेलं आहे की पवित्र आत्मा कसं कार्य करत असतो ते. Let's look at one last thing about the wind from Acts chapter 2. आणि आपण एक शेवटची गोष्ट बघणार आहोत वाऱ्याबद्दल प्रेषित याच्या 2ऱ्या अध्यायामधून. In Acts chapter 2, I will read from verse 1. Remember, the Acts chapter 2 is about the day of Pentecost when the Holy Spirit came. And you're going to see the work of the wind, right there during on the day of the outpouring of the Holy Spirit in the book of Acts chapter 2. I'll read from verse 1. Yeah, please. आणि जे प्रेषितांचं कृत्याचं 2ऱ्या अध्यायाने पहिल्या वचनापासून आपण वाचणार आहोत. पण तुम्ही हे लक्षात घ्या की हा 50वा दिवस होता ज्यावेळेस पवित्र आत्मा जो आहे तो उतरून आलेला आहे आणि आपण इथं बघू शकतो की तो वाऱ्याच्या रूपात उतरून आलेला आहे. तर आपण ते आता वाचणार आहोत. नंतर पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50वा दिवस आल्यावर ते सर्व एकत्र जमले होते. तेव्हा अकस्मात मोठ्या वाऱ्याच्या सुसाटासारखा आकाशातून नाद झाला व ज्या घरात ते बसले होते ते सर्व त्याने भरले आणि वेगवेगळ्या होत असलेल्या अग्नीच्या जिभांसारख्या जिभा त्या दिसल्या व प्रत्येकावर त्या एक अशा बसल्या. अप टू वर्स 3. Yeah, up to verse 4. तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले आणि आत्म्याने जशी जशी त्यांना वाचा दिली तसे तसे ते निरनिराळ्या भाषेतून बोलू लागले. So we say here, the Bible says in this portion of scripture, it says that, and there suddenly there came a sound from heaven as of a mighty rushing wind. आणि आपण 2ऱ्या वचनामध्ये बघू शकतो की सुसाटाचा वारा आकाशातून त्याचा नाद झालेला आहे म्हणजे जोरात असा त्याचा आवाज आलेला आहे. So the wind is giving as an analogy of the outpouring or the coming of the Holy Spirit in that very place. आणि इथं वाऱ्याचा वापर करण्यात आलेला आहे हे दर्शवण्यासाठी की पवित्र आत्मा जो आहे तो त्या ठिकाणी उतरून येत आहे. And it says that the wind filled, in other words, the Holy Spirit filled the entire house as they were all sitting down there. आणि मग तिथे दिलेलं आहे की ते वारा जो आहे ते जिथं ज्या घरात बसले होते तिथं तो सर्व ठिकाणी तो भरून गेलेला आहे म्हणजे जो पवित्र आत्मा आहे तो त्या जागेमध्ये तो पूर्णपणे भरून दिलेला आहे. And there was something that looks like fire on fire on the top of their heads. आणि मग असं त्यांच्या डोक्यावरती जे अग्नीच्या जिभा होत्या त्या दिसत होत्या. Again, fire symbolizes the Holy Spirit in the book of Exodus. आणि अग्नीचं जर का आपण निर्गमाचं पुस्तक बघितलं तर त्यावेळेस सुद्धा अग्नीचा उपयोग केलेला आहे पवित्र आत्मा जो आहे त्याला दर्शवण्यासाठी. Remember when the first time God met Moses, he met him at the burning bush. आणि तुम्ही हे लक्षात घ्या की प्रथमच ज्यावेळेस परमेश्वराने मोशेला भेट दिली त्यावेळेस त्या जळत्या झुडुपाच्या स्वरूपात दिलेली आहे. And then the book of Acts chapter 2 ends in verse 4 or stresses in verse 4 that they were all filled with this wind coming, with this mighty rushing wind coming and the tongues of fire. They were all filled with the Holy Spirit and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. आणि मग आपण 4थ्या वचनामध्ये बघू शकतो की ते संपूर्ण आत्म्याने परिपूर्ण झालेले आहे जे सर्व लोक तिथं होते आणि जसं जसं त्यांना वाचा दिली आत्म्याने तसं तसं ते निरनिराळ्या भाषेत बोलू लागलेले आहेत. Another important reference or symbolism used in the book of Exodus is oil. आणि दुसरं पवित्र आत्म्याचं प्रतीक जे निर्गमाच्या पुस्तकामध्ये वापरण्यात आलेलं आहे ते म्हणजे तेल. Oil as a symbol of the Holy Spirit. आणि तेलाचा वापर करण्यात आलेला आहे पवित्र आत्मा जो आहे त्याला दर्शवण्यासाठी. We'll talk about this because especially many of us have experienced the anointing oil during the camp or the conferences that we have sometimes.
आणि आपण ह्याच्यामधून शिकणार आहोत कारण आपल्यापैकी पुष्कळ जणांनी जे कॅम्पमध्ये अभिषेकाचा जो तेल आहे त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. And so often we try our best to explain the anointing oil before it is used so that people can understand. आणि म्हणून पुष्कळ वेळा आपण जे अभिषेकाचा जो तेल आहे त्याच्याबद्दल आपण समजवत असतो लोकांना जेणेकरून त्या सर्वांना समजू शकेल त्याचं महत्त्व काय आहे. I want to, since we don't have all the time, in fact, our time is gone. I will spend a few minutes, and then we should be done. We won't be going to many scriptures, but if you would turn to 1 Samuel 16, I'll hold it on there. I will might read something from there. आणि वेळेच्या अभावी आपण पुष्कळशी जे वचनं आहेत त्याच्याकडे आता जाऊ शकत नाही आहे. पण आपण पहिले शमूएल ह्याचा 16वा जो अध्याय आहे त्याच्यामधून आपण काही गोष्टी बघणार आहोत. And whenever a king is appointed in Israel, that king will always be anointed before they even begin their service as a king. आणि ज्यावेळेस कुठल्या पण राजाची इस्रायल राष्ट्रामध्ये नेमणूक होत असत त्याच्या आधी त्याला नेहमी अभिषेक केला जात असेल. तो राजा त्याचं जे राज्य आहे ते सुरू करण्याच्या आधी देखील त्याला तो अभिषेक करण्यात येत असे. In the same way, priests and prophets and kings were all anointed with oil. आणि त्याच पद्धतीने जे सर्व राजे होते जे संदेष्टे होते त्या प्रत्येकाचा अभिषेक तेलाने झालेला आहे. When God identified David that he was going to be the king of Israel, God spoke to Samuel about it. आणि मग ज्यावेळेस परमेश्वराला दाविदाला इस्रायलचा राजा ह्याचा त्याला नेमणूक करायची होती त्यावेळेस तो शमूएलाशी पहिलं बोलला त्याच्याबद्दल. What did God tell Samuel to do? Did God tell Samuel and say, go and prepare a coronation ceremony so that David is going to be coronated and a crown put on his head on so and so day? Was that what God told Samuel? आणि मग परमेश्वराने शमूएलाला हे सांगितलं आहे का तू एक मोठं राज्याभिषेक करण्यासाठी तू एक मोठं अशी विधी ठेव, सर्व लोकांना बोलव आणि मग त्याच्या डोक्यावरती जो मुकुट आहे तो तू ठेव. God could have passed the message to the elders of Israel and say, I've chosen David and David is going to be the king of Israel, and so begin to prepare to install David as the king. आणि परमेश्वर जर का हवं असतं तर त्यांनी जे सर्व पुढारी आहेत इस्रायल राष्ट्राचे त्यांना सांगितलं असतं की त्यांनी ठरवलेलं आहे दाविदाला राजा म्हणून नेमणूक करायची आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं असतं की तुम्ही तयारीला लागा आणि त्याचा राज्याभिषेक करा. God did not do all that. परमेश्वराने ते काहीच केलं नाही. God sent Samuel in search of David at his family home. आणि परमेश्वराने शमूएलाला दाविदाच्या शोधासाठी पाठवलेलं आहे, त्याच्या घरी त्याने पाठवलेलं आहे. And there was only one reason, only one purpose for which God sent Samuel to go search for David. आणि एकच त्याच्या मागचं उद्दिष्ट होतं ज्याच्यासाठी परमेश्वराने शमूएलाला पाठवलेलं आहे दाविदाचा शोध करण्यासाठी. And that is only to go and anoint David with oil. आणि ते ह्याच्यासाठी की त्याचा तेलाने अभिषेक करायचा होता. I mean, this was so important. If you read the story very well, you will discover that Samuel traveled from a place called Bethlehem to a place where David lived. That is a place called Ramah. आणि जर का तुम्ही बघितलं तर शमूएल जो आहे तो बेथलेहेम मधून रामा या ठिकाणी गेलेला आहे जिथं दावीद वस्ती करत असे. And I tried finding out what is the distance. Maybe it's just a neighbor just walking across the neighbor's home, just to get walking across over to the neighbor's place and getting David anointed. No, it was not just near. It's about 17 kilometers or 11 miles. आणि मी शोध करण्याचा प्रयत्न केला की हे जे 2 शहरं होते त्याच्यामध्ये किती अंतर आहे. असं नाही की शमूएलाला उठून शेजारच्याच घरात जाऊन दाविदाला शोधून त्याचा अभिषेक करायचा होता. आणि ज्यावेळेस मी शोध केला त्यावेळेस मला समजून आलं की बेथलेहेम पासून दाविदाचं जिथं घर होतं तिथे पोहोचायला जवळपास 17 किलोमीटरचं अंतर होतं. And remember, in those days there were no buses, no trains, no flights, and so they must have gone through a donkey or walking. And the journey could have probably taken them about 3 days or maybe a week.
आणि तुम्ही हे लक्षात घ्या, की त्यावेळेस त्यांच्याकडे कुठलेही वाहन नव्हते किंवा ट्रेन नव्हती, की ज्याच्याद्वारे तिथे ते जाऊ शकत असेल. कदाचित त्यांनी कुठल्यातरी गाढवाचा वापर केला असेल किंवा ते चालत गेले असतील आणि ते तो प्रवास जो आहे तो पूर्ण करण्यासाठी 3 दिवस ते 1 आठवडा देखील त्यांना लागला असेल. So it was so important to anoint David, the new king of Israel, to anoint him with oil. And that is why God sent Samuel to travel all that long distance, maybe trekking and going there just to get David anointed with oil. आणि हे फार महत्वाचं होतं, की जो दावीद आहे त्याचा अभिषेक तेलाने व्हायला पाहिजे म्हणून परमेश्वराने शमूएलाला एवढ्या लांबचा प्रवास करण्यासाठी भाग पाडलेला आहे आणि त्याच्या घरात जाऊन अभिषेक करण्यास सांगितलेलं आहे. And so the moment David was anointed with oil, let's just read it. Let's just read that portion. Let's turn to 1 Samuel chapter 16 and let's read verse 13. आणि पहिले शमूएल ह्याचा 16वा अध्याय आणि 13वं वचन आपण बघणार आहोत. मग शमूएलाने तेलाचे शिंग हाती घेऊन त्याच्या भावांमध्ये त्याला अभिषेक केला आणि त्या दिवसांपासून पुढे परमेश्वराचा आत्मा दाविदाच्या ठायी जोराने संचारू लागला. नंतर शमूएल उठून रामास गेला. It says Samuel got there and he poured out the anointing oil, and the Bible says, then Samuel took the oil and anointed him in the midst of all his brothers, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. आणि आपण इथं बघू शकतो, की दाविदावरती देवाचा जो आत्मा आहे तो तिथे त्याच्या ठायी राहू लागलेला आहे. And so if God found that it was so important, to take all this trouble, so to speak, and go all the way to get David anointed. And the Bible says that God had known David, God had chosen David, but the presence of God, the Holy Spirit did not come upon him until that oil anointing touched his head. आणि आपण बघू शकतो, की इथं जे तेलाचा जो अभिषेक आहे त्याचं महत्त्व किती आहे. परमेश्वराने एवढं सर्व त्याला शमूएल जो आहे त्याला प्रवास करण्यास भाग पडलेला आहे आणि जोपर्यंत त्या तेलाचा स्पर्श दाविदाला झाला नाही तोपर्यंत देवाचा जो आत्मा आहे तो उतरून त्याच्यासोबत तो वस्ती करत नव्हता. So this is so important, and we who are living in the New Testament today need to understand that the anointing is so important. And we're going to read a scripture from the New Covenant from the Gospels so that we can know it's not just limited to the Old Testament. आणि म्हणून जे आज आपण जे नवीन करारातले विश्वासी आहोत हे आपल्याला समजणं फार महत्वाचं आहे, की अभिषेकाचं महत्व समजणं फार महत्वाचं आहे. आणि आपण नवीन करारामधून एक वचन वाचणार आहोत ज्याच्याद्वारे आपल्याला समजून येईल की जो अभिषेक आहे त्याचं महत्व फक्त जुन्या करारात नाही आहे तर नवीन करारात सुद्धा आहे. The anointing, as you are anointed, the anointing is going to give you and is going to define your identity in Christ. It's going to sanction and identify your identity in Christ. आणि मग ज्या वेळेस तुमचा अभिषेक होत असतो त्यावेळेस त्या अभिषेकाद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्तामधले असणारी तुमची जी ओळख आहे ती प्रस्थापित होत असते. The Bible says that the Lord Jesus Christ is the anointed one. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे तो अभिषिक्त असा आहे. In other words, you align with the anointed one in his anointing. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं म्हणजे आपल्याला एकरूप असं व्हायचं आहे जो अभिषिक्त आहे त्याच्यासोबत जेणेकरून आपल्याला तो जो अभिषेक आहे तो प्राप्त होईल. The anointing will position you for God's purpose. आणि जे अभिषेक आहे तो तुम्हाला त्या स्थानावरती आणणार आहे जेणेकरून परमेश्वराचा जो उद्दिष्ट आहे तो तुम्ही पूर्ण करू शकता. The anointing also will align the natural, the physical, the natural, align you in the realm of the natural, because there are so many things in this realm, but the anointing is going to cause you to be able to operate in this physical realm of the natural. आणि ज्यावेळेस तुमचा अभिषेक होत असतो त्यावेळेस त्या अभिषेकाद्वारे तुम्ही कार्यरत होऊ शकता नैसर्गिकरित्या आणि जे दैवी जग आहे जे अलौकिक असं जे आहे तिथे पण तुम्ही कार्यरत होऊ शकता आणि ते तुम्हाला ती कुवत देत असते कार्यरत होण्यासाठी. And so the anointing is also for divine endorsement. In other words, God endorses you
In the Old Testament, the kings would not sit on the throne until they were anointed. आणि अभिषेकाचा वापर परमेश्वर करत असतो तुम्हाला प्रस्थापित करण्यासाठी. जुन्या करारामध्ये जर का आपण बघितलं तर जोपर्यंत कुठल्याही राजाचा अभिषेक होत नसेल, तोपर्यंत तो त्या जे सिंहासन आहे त्याच्यावरती तो बसत नसे. The anointing also gives you an extra layer of protection. आणि अभिषेकाद्वारे तुमच्यावरती एक एक्स्ट्रा जे सुरक्षाचं जे आच्छादन आहे ते येत असतं. You know, many years ago, I used to feel that, if God has called you, you don't really need anybody to anoint you. You don't really need anybody to ordain you and all things like that. That's what I thought. But as I grew in the things of God, I got to know that, this is very, God has principles, and you don't basically violate the principles of God. You don't go against the principles of God, no matter whatever you think, or no matter whatever you think basically. आणि पुष्कळशा वर्षांपूर्वी मला असं वाटत असेल, की जर का परमेश्वर आपल्या सोबत आहे, तर आपल्याला त्या अभिषेकाची गरज नाही, कुणी आपली दीक्षा करण्याची गरज नाही, कुणी आपल्याला तो अभिषेक करण्याची गरज नाही आहे. पण परमेश्वराने काही गोष्टी आपल्यासाठी योजून ठेवलेल्या आहेत आणि त्याचं महत्त्व जाणणं आणि त्याच्यानुसार वावरणं हे फार महत्त्वाचं आहे. I also used to think, in those days when I was growing up, I also used to think that there was no need even to go to Bible school. I would justify and say, see, even the disciples of the Lord Jesus Christ didn't go to Bible school. That was my understanding then, but things have changed over time. आणि ज्यावेळेस मी वाढत होतो, त्यावेळेस मला असं देखील वाटत होतं, की बायबल स्कूलला कोणालाही जायची गरज नाही आहे, कारण देवाचे जे शिष्य आहेत त्यांना कधी गरज पडली नाही जायची. पण कालांतराने माझे हे जे विचार होते ते बदललेले आहेत. The anointing attracts divine favor, more grace, and angelic powers, and multiple blessings. We don't have time to go, deep into all this. आणि ज्यावेळेस आपल्याला अभिषेक होत असतो, त्याच्याद्वारे आपल्याला जो दैवी कृपादृष्टी आहे ती प्राप्त होत असते. त्याच्याद्वारे जे देवदूतांचे जी मदत आहे ती आपल्याला प्राप्त होत असते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला भरपूर असे आशीर्वाद देखील मिळत असतात. त्याच्या खोलवर आपल्याला जाण्यासाठी आता वेळ नाही आहे, पण तुम्ही हे समजून घ्या, की ज्यावेळेस तुम्हाला तो अभिषेक मिळत असतो, त्यावेळेस तुम्ही आशीर्वादित असे होत असता. It empowers you to stand and to fight the battles associated with the assignment that you have been given. आणि त्याच्याद्वारे तुम्हाला सशक्तीकरण तुमचं होत असतं, जेणेकरून तुम्ही उभारी घेऊन तुम्ही जे युद्ध आहे, तुमच्यावरती जी कामगिरी सोपवलेली आहे, त्याच्या संदर्भात जे युद्ध आहे ते लढण्यासाठी ते तुम्हाला सशक्त करत असतं. In Luke chapter 4 verse 18, the Lord Jesus Christ repeated something from the Old Testament. It says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor, and to do many other things." So the Spirit of the Lord has anointed me. आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः लूक 4 आणि 18 मध्ये सांगत आहे, की परमेश्वराचा आत्मा त्याच्यावरती आलेला आहे आणि त्याने त्याला अभिषेक केलेला आहे दीनास सुवार्ता सांगण्यासाठी आणि पुष्कळ काही तिथे गोष्टी करण्यासाठी त्याचा आपण बघू शकतो. पण हे जाणणं फार महत्त्वाचं आहे, की त्याचा देखील तिथे अभिषेक झालेला आहे. Every believer, the moment when you were born again, there is an anointing that came upon you. आणि प्रत्येक विश्वासणारा ज्यावेळेस नव्याने जन्म पावलेला आहे, त्यावेळेस तुम्हा प्रत्येकावरती तो जो अभिषेक आहे तो उतरून आलेला आहे. The anointing brings the resident presence of God in our lives. आणि मग ज्यावेळेस जो अभिषेक आहे तो आपल्या जीवनावरती उतरून येत असतो, त्यावेळेस देवाचं जे सानिध्य आहे, जे वस्ती करणारं जे सानिध्य आहे ते तुमच्या जीवनामध्ये उतरून येत असतं. The Lord Jesus Christ was anointed differently. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो अभिषेक आहे तो दुसऱ्या पद्धतीने आणि वेगळ्या पद्धतीने असे झालेला आहे. The Bible says that he was anointed with the Holy Spirit and with power, and then he went about doing good. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे, की ज्यावेळेस त्याचा अभिषेक झाला, त्यावेळेस त्याला जो अभिषेक करण्यात आलेला होता तो सामर्थ्याचा होता आणि पवित्र आत्म्याचा होता आणि त्याच्यामुळे तो पुढे जाऊन चांगले काम असे करू शकलेला आहे. Because he is the anointed one. कारण तो स्वतः अभिषिक्त आहे. He was never anointed with oil because he is the anointed one. आणि त्याला कुठल्याही तेलाने अभिषेक करण्यात आलेला नाहीये, कारण तो स्वतः अभिषिक्त असा होता. So he was anointed with the Holy Spirit.
आणि तो पवित्र आत्म्याने अभिषिक्त असा होता. You and I are anointed with oil to symbolize the Holy Spirit. आणि तुमचा आणि माझा जो अभिषेक आहे तो तेलाने होत असतो, जो पवित्र आत्म्याचं प्रतीक आहे. And that's why he said the Spirit is upon me. आणि म्हणून तो म्हणत आहे की जो आत्मा आहे तो माझ्यावरती उतरून आलेला आहे. And so we need to, let's just round it up and there are things that we need to take home today with our study. आणि काही गोष्टी आहेत ज्या आज आपण समजल्या पाहिजेत. We cannot do without the Holy Spirit. आपण पवित्र आत्म्याशिवाय कुठलीच गोष्ट करू शकत नाही. When they were living, the Holy Spirit was there with them as they traveled on their journey. The Holy Spirit was with them all throughout their journey to the promised land. आणि मग ज्यावेळेस ते मिसर देशातून निघाले त्यावेळेस पवित्र आत्मा तिथं होता. ज्यावेळेस त्यांचा प्रवास सुरू होता त्यावेळेस त्यांच्यासोबत पवित्र आत्मा होता. आणि ज्यावेळेस ते वचनदत्त भूमीत पोहोचले त्यावेळेस सुद्धा त्यांच्यासोबत पवित्र आत्मा होता. So in all our introduction into Exodus, we are tested during tough times. आणि मग आपण इथे बघू शकतो की जे काही आपला अभ्यास झालेला आहे, जे परिचयाचा अभ्यास केलेला आहे निर्गमाच्या पुस्तकाचा, त्या प्रत्येक भागामध्ये आपण शिकलेलो आहोत की प्रत्येक वेळची चाचणी आहे ती होत असते. As we go deep into the book of Exodus, we're going to see that we are tested during tough time. During the time of their slavery, they were tested in many areas. Whether they will go away from the Lord, they will go worship other things, they will go to other things. We are tested during tough times. आणि आपण बघू शकतो, आपण ज्यावेळेस ह्या पुस्तकाचा खोलवर असा अभ्यास करणार आहोत त्यावेळेस आपण बघणार आहोत की जे इस्रायली लोक आहेत त्यांची कशी परीक्षा घेण्यात आली. ज्यावेळेस ते गुलामगिरीत होते त्यावेळेस त्यांची कशी परीक्षा घेण्यात आली. ज्यावेळेस त्यांची सुटका झाली त्यावेळेस त्यांची कशी परीक्षा घेण्यात आली. त्याचप्रमाणे आपली देखील परीक्षा घेण्यात येत असते. Also see that God will never forget or leave his people. आणि आपण हे देखील शिकणार आहोत की परमेश्वर जो आहे तो कधीच त्याचे जे लोक आहेत त्यांना विसरत नाही किंवा त्यांना सोडून देत नाही. Says, I will never leave you, I never forsake you. आणि परमेश्वर स्वतः म्हणतो की मी कधी तुला सोडणार नाही किंवा तुझा त्याग करणार नाही, तुला टाकणार नाही. So we also need to understand that we always need to follow God and never to go ahead of him. Always follow him. आणि म्हणून हे फार महत्वाचं आहे आपण समजणं की आपण नेहमी परमेश्वराच्या मागे जायला पाहिजे, त्याच्या पुढे नाही, त्याच्यापासून लांब नाही, तर नेहमी त्याच्या मागे जात राहिलं पाहिजे. That was the purpose of the fire and the cloud with the children of Israel. आणि हेच त्या अग्निस्तंभाचं आणि मेघस्तंभाचं कार्य होतं ज्यावेळेस त्या इस्रायली लोकांबरोबर तो असे. We also need to understand that God keeps his promises. आणि आपल्याला हे देखील समजलं पाहिजे की परमेश्वर जो आहे तो वचन पाळणारा देव आहे. Sin and rebellion is very destructive. आणि ज्यावेळेस पाप होतं किंवा बंडखोरी केली जाते त्याच्यामुळे नाश येतच असतो. The Israelites also learned that they should stay away from false worship. आणि इस्रायली लोकांनी हे देखील शिकलं की जे खोटे जे आराधना आहे त्याच्यापासून त्यांनी लांब राहिलं पाहिजे. As we end today, I want us to individually, ask God and say, Lord, help me to walk with your Holy Spirit. आणि आज आपण आपला जो अभ्यास आहे तो संपवत असताना माझी इच्छा आहे की आपण परमेश्वराला मागावं की परमेश्वर तू आमची मदत कर पवित्र आत्म्यासोबत चालण्यासाठी. And if you're here with us today, ask God and say, Lord, I need the infilling. If you're not baptized or filled with the Holy Spirit, ask God and say, Lord, fill me with your Holy Spirit with evidence of speaking in tongues. आणि जर का तुमचा आत्म्याने बाप्तिस्मा झाला नसेल का तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला नसेल तर तुम्ही आज परमेश्वराला मागा आणि त्याला म्हणा की तू आज मला तुझ्या आत्म्याने भरून काढ आणि मला ते अन्य भाषेचं ज्ञान जे दान आहे ते तू दे. Take a moment to pray for yourself. तुम्ही हा वेळ घ्या आणि तुमच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. Father, in the name of Jesus, Lord, we bless you. Father, we bless you. We give you honor. We give you all the praise. In Jesus' mighty and powerful name we pray. Amen. Amen.